इरफान और मकबूल दो दोस्त थे। मकबूल की चिकन बेचने की दुकान थी और इरफान फिलहाल के लिए बेरोजगार था। क्या हुआ दोस्त, आज भी कोई नौकरी नहीं मिली? अब क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। इतनी तालीम का क्या फायदा जब एक नौकरी भी नहीं मिल रही। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब तो मुझ पे रुखसाना की भी जिम्मेदारी है। तुझे इतनी जल्दी निकाह नहीं करना चाहिए था मेरे दोस्त, लेकिन अब जब तूने निकाह कर ही लिया है तो काम बढ़ाना और ढूंढना ही होगा। तुम तो जानते ही हो कि कैसे हालात में मेरा निकाह हुआ है। अगर निकाह नहीं करता तो रुखसाना के अब्बा उसका निकाह कहीं और कर देते, लेकिन अब निकाह के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे इरफान, तू शौरमा बनाना जानता है ना? हाँ, तो शौरमा की दुकान क्यों नहीं खोलता? दुकान खोलने के लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना, वो कहां से लाऊंगा? मैं हूं ना, मैं तुझे कर्ज दे दूंगा। तेरा धंधा चल पड़ेगा तो लौटा देना। हाँ, वो भी है। इरफान खुश होकर अपने घर गया और रुखसाना को ये सारी बातें बता दी। अल्लाह का शुक्र है, आपको कोई रास्ता तो मिला। अब जल्दी ही मेरी शौरमा की दुकान लगेगी। उम्मीद है अच्छी कमाई होगी और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। होंगे ही, मैं दुआ करूंगी। मकबूल से पैसे कर्ज में लेकर इरफान ने शोरमे की मशीन खरीद ली। वो मकबूल से ही चिकन लेने लगा और उसकी शौरमे की दुकान शुरू हो गई। अरे भाईजान, एक शौरमा देना। हाँ हाँ, अभी लो। धीरे धीरे इरफान के शौरमे की दुकान पे कस्टमर्स की भीड़ लगने लगी। जायका तो बेहतरीन है भाई। होगा ही, सारे मसाले मैं घर पे ही बनाता हूँ। वाह, बढ़िया, मजा आ गया भाई खाकर। इरफान खुश था कि उसके शौरमे लोगों को पसंद आ रहे थे। उसके ग्राहक बड़े मजे से शौरमा खाने आते थे। एक दिन घर पे बैठकर वो हफ्ते की कमाई गिन रहा था। 4,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। इसमें से 2,000 रुपए हमारे घर के खर्च के लिए और सामान के लिए रखता हूँ और 2,000 रुपए मकबूल भाई का कर्ज लौटा देता हूँ। हाँ, यही बेहतर होगा। ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही मकबूल भाई का सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। बिल्कुल। उस दिन इरफान ने मकबूल को कर्ज की पहली किश्त लौटा दी। लगता है तेरा धंधा बहुत अच्छे से चल पड़ा है इरफान। हाँ भाई, दुआ करो ऐसे ही चलता रहे। हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगा, तू ऐसे ही मेहनत कर। हाँ भाई, करूँगा। इरफान रोज शाम को अपने शौरमे की दुकान लगाता और उसके आते ही ग्राहकों की कतार लग जाया करती थी। एक शौरमा देना। मुझे भी 2 गार्लिक शौरमा पार्सल। मुझे भी एक शौरमा। जी, अभी देता हूँ। दुकान खोलने से बंद होने तक इरफान के हाथ चलते ही रहते थे। कस्टमर्स आते ही रहते थे। हर रोज रात को 10 बजे इरफान दुकान बंद करता था और अपनी कमाई देखकर वो बेहद खुश होता। जुबैर रोज इरफान की दुकान पर भीड़ देखा करता था। शौरमे के कारोबार में बहुत मुनाफा है, मुझे भी शौरमा का कारोबार करना चाहिए। इरफान तो 80 रुपए में शौरमा बेचता है, मुझे इससे कम कीमत में बेचनी होगी, तभी लोग मेरा शौरमा खाएंगे। जुबैर हिसाब लगाने लगा कि वो कैसे शौरमे की कीमत घटा सकता है। मुझे सस्ता चिकन ढूंढना होगा। और सस्ते चिकन की तलाश में जुबैर कई चिकन की दुकानों पर गया। सभी जगह उसे वही रेट मिल रहा था। आखिर वो अकरम की दुकान में गया। अकरम बेईमान किस्म का शख्स था। अरे भाईजान, मुझे चिकन रोज 10 किलो चाहिए, लेकिन कीमत वाजिब नहीं लग रहा। फिर तो एक ही रास्ता है। वो क्या? तो मरी हुई मुर्गियाँ खरीद ले। मरी हुई मुर्गियाँ तुझे 50 रुपए किलो मिलेंगी। लेकिन मरी हुई मुर्गियों से कोई नुकसान तो नहीं? अरे नहीं नहीं, होटलों में मरी हुई मुर्गियाँ ही तो जाती हैं। किसी का बात नहीं समझ सकता कि जो मुर्गी वो वहाँ खा रहा है वो जिंदा काटी गई थी या मरी हुई। लेकिन इससे सेहत पर कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे भाईजान, कुछ नहीं होता। वैसे भी जब हम लोग मुर्गियों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं
तो रास्ते में कुछ मुर्गियां दबकर मर ही जाती हैं। इन्हें खाने में कोई नुकसान थोड़ी ना है। ठीक है, तो हम सौदा पक्का करते हैं। तुम रोज मुझे 50 रुपए के हिसाब से 10 किलो चिकन देना। पक्का। जुबैर ने शौरमा बनाने की मशीन खरीद ली और फिर इरफान के शौरमे की दुकान के बगल में ही उसने अपनी दुकान खोल ली। जुबैर ने बड़ी सी तख्ती पर रेट लिखवा दिया। जुबैर 50 रुपए में शौरमा बेच रहा था। अब जब लोग वहां पहुंचे तो काफी लोग जुबैर का कम रेट देखकर उसकी दुकान की ओर मुड़ गए, लेकिन अब भी कुछ ऐसे ग्राहक थे जो इरफान की दुकान में ही शौरमा खाने आते थे। भाई, तुम्हारे शौरमे जैसा जायका नहीं है वहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। उसे 50 रुपए के शौरमा में फायदा हो रहा है, इसलिए वो बेच रहा है। वो भी है, लेकिन जो हमेशा खाते हैं वो तुम्हारे पास ही लौटेंगे भाई, फिक्र मत करो। हाँ, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। उस रोज इरफान मकबूल भाई से मिला। क्या हुआ इरफान, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं भाई, जुबैर ने शौरमा की दुकान खोली है और वो शौरमा 50 रुपए के बेच रहा है। इतना सस्ता कैसे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। जरूर वो कोई गोलमाल कर रहा है, हमें पता लगाना चाहिए, लेकिन कैसे? चलो मेरे साथ। उस दिन इरफान और मकबूल ने जुबैर का पीछा किया। उन्होंने देखा कि जुबैर अकरम चिकन वाले की दुकान में गया। अब समझा। क्या ये अकरम एक नंबर का बेईमान है? ये जरूर जुबैर को मरी हुई मुर्गियों का गोश्त सस्ते में बेच रहा है, लेकिन ये तो वाजिब नहीं है। लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। अब हमें क्या करना चाहिए? दोनों सोचने लगे कि वो जुबैर और अकरम को कैसे रोक सकते हैं। तभी मकबूल को याद आया कि उनके इलाके में एक फूड इंस्पेक्शन का दफ्तर है, जहां फूड की शिकायतें की जाती है। हमें फूड इंस्पेक्शन ऑफिस में जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। ठीक है। इरफान और मकबूल फूड ऑफिसर के पास गए और वहां उन्होंने बड़े ऑफिसर को जुबैर की बेईमानी की कंप्लेंट की। हमें उस शौरमे की जांच करनी होगी। फूड ऑफिसर जुबैर की शौरमे की दुकान पर पहुंचे और वहां रखे चिकन और रोटियों की जांच करने लगे। अरे जनाब, कुछ सेटलमेंट करते हैं। 2 लोगों की जान के साथ खेल रहा है और हमें रिश्वत देने की बात कर रहा है। ऑफिसर ने सैंपल लिया और जांच की। सर, यह चिकन खाने के लायक नहीं है। इसे खाने से सेहत बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया और फिर अकरम को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को जुबैर की बेईमानी के बारे में इल्म हो गया और एक बार फिर ईमानदार इरफान की दुकान पर कस्टमर्स लौट आए। इरफान की मुश्किल हल हो गई और लालची शौरमे वाले जुबैर को उसके किए की सजा मिल गई। हमेशा याद रखिए, हर वो चीज जो सस्ती हो वो अच्छी नहीं होती। संगम नगर नाम का एक गांव था जो अपने खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग संगम नगर में खाना खाने के लिए आते थे। संगम नगर के बाजार में हर दुकान खाने की ही थी। कहीं ढाबा, कहीं इडली स्टॉल, कहीं चाइनीज, कहीं बिरयानी सेंटर। सब लोग अपने अपने होटल चलाने में मस्त थे। अरे स्वामी, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल बढ़िया। दुकान खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती है। अरे बढ़िया है, मेरा ढाबा भी मस्त चल रहा है। दोपहर के खाने और रात के खाने दोनों टाइम पर मस्त भीड़ होती है। मेरा चाइनीज कॉर्नर तो बस रात में ही चलता है भाई। वो तो है, लेकिन तुम्हारे कॉर्नर पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। हाँ, रहेगी ना। चाइनीज खाना हिंदुस्तानियों को बहुत भाता है। यार, मैं नहीं मानता। साउथ इंडियन खाना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। मुझे तो लगता है पंजाब के आलू के पराठे सबसे पसंदीदा हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू के पराठे नहीं खाए हों। चाइनीज तो हर कोई खाता है। हमारा इडली भी हर कोई खाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? हम लोगों को किसी बहुत समझदार इंसान से पूछना चाहिए। गांव के बूढ़े चाचा जी
वो तो जिंदगी भर खुद बावर्ची रहे हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। चलो उनसे ही पूछते हैं। हाँ चलो उनसे ही पूछते हैं। तीनों होटल मालिक चाचा जी के पास गए। क्या बात है, आज तुम तीनों एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? चाचा तुम हमें बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, चाइनीज, साउथ इंडियन या पंजाबी? अब ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खाने पसंद किए जाते हैं। ये बताना मुश्किल है कि इन सब में सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो क्या हम कभी मालूम नहीं कर पाएंगे? एक रास्ता है, मुकाबला। और चाचा जी कैसा मुकाबला, जरा हमें बताइए तो। तुम तीनों बड़े आकार के पकवान बनाओ अलग अलग और उन्हें लोगों के सामने रख दो। लोग खुद चखकर तुम्हें बता देंगे कि उन्हें पसंद आया कि नहीं आया। चाचा जी वो हमें कैसे बताएंगे? वो क्या कहते हो तुम लोग, लाइक से। उन्हें जिस किसी का भी खाना अच्छा लगेगा वो उस खाने के आगे लाइक का एक निशान लगा देंगे। अरे अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। इससे कितने सारे लोगों को हमारे खानों का स्वाद भी मिल जाएगा। और तो और हमारी तशरीह भी हो जाएगी और हमारी दुकान मशहूर हो जाएगी। मुझे भी ये तरकीब पसंद आई चाचा जी। शुक्रिया चाचा जी। बूढ़े चाचा जी के आइडिया के हिसाब से तीनों होटल वालों ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। सारे गांव में इश्तिहार लग गए। ये मुकाबला इतना अलग था कि जल्दी वायरल हो गया और इस मुकाबले को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच गए। ये मुकाबला गांव के मैदान में ही हो रहा था, जहां तीनों होटल के मालिक और उनके बावर्ची खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हरदीप जी, आपको इस मुकाबले का ख्याल कहाँ से आया? इस मुकाबले का ख्याल हरदीप जी को नहीं, बूढ़े चाचा जी को आया था। अच्छा, और वो क्यों? वो इसलिए कि हम तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो खाने का इतना बड़ा मुकाबला इसलिए हो रहा है ताकि ये मालूम हो सके कि इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, पंजाबी, साउथ इंडियन या चाइनीज। जानने के लिए देखते रहिए कुकू टीवी। सारे बावर्ची अपने अपने पकवान बनाने लगे। कोई बड़ी सी थाल में आटा गूंद रहा था तो कोई बड़े से पतीले में नूडल्स उबाल रहा था। काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ घंटों बाद खाना तैयार हो चुका था। स्वामी ने एक बहुत ही बड़ा मसाला डोसा बनाया। चिंग ने बड़े नूडल्स और सूप बनाए थे और हरप्रीत ने बड़े बड़े पराठे और बटर चिकन बनाया था। अब ये मुकाबला शुरू होने वाला है। हमारी आप सबसे गुजारिश है, आप मेहरबानी करके पकवानों को चख कर और फिर अपना लाइक दें। आपका लाइक ये फैसला करेगा कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। ये सुनकर सामाइन में हौसला और बढ़ गया। सबसे पहले एक छोटी बच्ची आई। बच्ची ने पहले पराठा खाया, फिर मसाला डोसा और फिर नूडल्स खाए। बच्ची ने अपना लाइक्स नूडल्स को दिया। पहला लाइक नूडल्स को मिला है। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। कुछ को पराठा पसंद आया, कुछ को मसाला डोसा तो कुछ को चाइनीज नूडल्स। चाइनीज खाने को 40 लाइक्स मिले हैं, पंजाबी खाने को 39 लाइक्स मिले हैं और साउथ इंडियन खाने को 41 लाइक्स मिले हैं। लेकिन अब तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। अभी 2 घंटे और बाकी हैं। स्वामी ये देखकर मन ही मन खुश था कि वो जीतने वाला था। कुछ देर में और लोगों की भीड़ आ गई। इन लोगों ने भी एक एक करके सारे पकवान खाए और अपना लाइक दिया। अब ये मुकाबला खत्म हो चुका है और हैरानी की बात ये है कि पंजाबी, चाइनीज और साउथ इंडियन खाने को बराबर के 100 लाइक्स मिले हैं। ये सुनकर हरप्रीत, स्वामी और चिंग तीनों परेशान हो गए। अरे अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना सबसे पसंदीदा है? क्या मालूम। तभी वहाँ बूढ़े चाचा पहुँचे। आपने तो कहा था कि हमें इस मुकाबले से समझ में आ जाएगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, लेकिन यहाँ तो तीनों को 100 लाइक्स मिले हैं।
तुम तीनों अभी तक नहीं समझे। क्या? यानी कि तुम्हारे सारे खाने सभी हिंदुस्तानियों को बेहद पसंद हैं। खाना हिंदुस्तान को तोड़ता नहीं जोड़ता है। साउथ इंडिया की इडली जितनी चाव से वहाँ खाई जाती है उतनी ही दिल्ली में भी चाव से खाई जाती है। पंजाब के पराठे बंगाल के हर घर में बनते हैं और देसी चाइनीज का जायका पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे हिंदुस्तान की एक रियासती जबान नहीं हो सकती, वैसे ही एक पसंदीदा खाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो देखा आपने कि किस तरह से इस बड़े खाने के मुकाबले ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। सच में कहते हैं ये गांव वाले, इनके बूढ़े चाचा वाकई बहुत होशियार हैं। संगम नगर नाम का एक गांव था जो अपने खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग संगम नगर में खाना खाने के लिए आते थे। संगम नगर के बाजार में हर दुकान खाने की ही थी। कहीं ढाबा, कहीं इडली स्टॉल, कहीं चाइनीज, कहीं बिरयानी सेंटर। सब लोग अपने अपने होटल चलाने में मस्त थे। अरे स्वामी, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल बढ़िया। दुकान खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती है। अरे बढ़िया है, मेरा ढाबा भी मस्त चल रहा है। दोपहर के खाने और रात के खाने दोनों टाइम पर मस्त भीड़ होती है। मेरा चाइनीज कॉर्नर तो बस रात में ही चलता है भाई। वो तो है, लेकिन तुम्हारे कॉर्नर पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। हाँ, रहेगी ना। चाइनीज खाना हिंदुस्तानियों को बहुत भाता है। यार मैं नहीं मानता। साउथ इंडियन खाना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। मुझे तो लगता है पंजाब के आलू के पराठे सबसे पसंदीदा हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू के पराठे नहीं खाए हों। चाइनीज तो हर कोई खाता है। हमारा इडली भी हर कोई खाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? हम लोगों को किसी बहुत समझदार इंसान से पूछना चाहिए। गांव के बूढ़े चाचा जी, वो तो जिंदगी भर खुद बावर्ची रहे हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। चलो उनसे ही पूछते हैं। हाँ चलो उनसे ही पूछते हैं। तीनों होटल मालिक चाचा जी के पास गए। क्या बात है, आज तुम तीनों एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? चाचा तुम हमें बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, चाइनीज, साउथ इंडियन या पंजाबी? अब ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खाने पसंद किए जाते हैं। ये बताना मुश्किल है कि इन सब में सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो क्या हम कभी मालूम नहीं कर पाएंगे? एक रास्ता है, मुकाबला। और चाचा जी, कैसा मुकाबला? जरा हमें बताइए तो। तुम तीनों बड़े आकार के पकवान बनाओ अलग अलग और उन्हें लोगों के सामने रख दो। लोग खुद चखकर तुम्हें बता देंगे कि उन्हें पसंद आया कि नहीं आया। चाचा जी, वो हमें कैसे बताएंगे? वो क्या कहते हो तुम लोग, लाइक से। उन्हें जिस किसी का भी खाना अच्छा लगेगा वो उस खाने के आगे लाइक का एक निशान लगा देंगे। अरे अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। इससे कितने सारे लोगों को हमारे खानों का स्वाद भी मिल जाएगा। और तो और हमारी तशरीह भी हो जाएगी और हमारी दुकान मशहूर हो जाएगी। मुझे भी ये तरकीब पसंद आई चाचा जी। शुक्रिया चाचा जी। बूढ़े चाचा जी के आइडिया के हिसाब से तीनों होटल वालों ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। सारे गांव में इश्तिहार लग गए। ये मुकाबला इतना अलग था कि जल्दी वायरल हो गया और इस मुकाबले को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच गए। ये मुकाबला गांव के मैदान में ही हो रहा था, जहां तीनों होटल के मालिक और उनके बावर्ची खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हरदीप जी, आपको इस मुकाबले का ख्याल कहाँ से आया? इस मुकाबले का ख्याल हरदीप जी को नहीं, बूढ़े चाचा जी को आया था। अच्छा, और वो क्यों? वो इसलिए कि हम तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो खाने का इतना बड़ा मुकाबला इसलिए हो रहा है ताकि ये मालूम हो सके कि
इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? पंजाबी, साउथ इंडियन या चाइनीज? जानने के लिए देखते रहिए कुकू टीवी। सारे बावर्ची अपने अपने पकवान बनाने लगे। कोई बड़ी सी थाल में आटा गूंद रहा था तो कोई बड़े से पतीले में नूडल्स उबाल रहा था। काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ घंटों बाद खाना तैयार हो चुका था। स्वामी ने एक बहुत ही बड़ा मसाला डोसा बनाया। चिंग ने बड़े नूडल्स और सूप बनाए थे और हरप्रीत ने बड़े बड़े पराठे और बटर चिकन बनाया था। अब ये मुकाबला शुरू होने वाला है। हमारी आप सबसे गुजारिश है, आप मेहरबानी करके पकवानों को चख कर और फिर अपना लाइक दें। आपका लाइक ये फैसला करेगा कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। ये सुनकर सामाइन में हौसला और बढ़ गया। सबसे पहले एक छोटी बच्ची आई। बच्ची ने पहले पराठा खाया, फिर मसाला डोसा और फिर नूडल्स खाए। बच्ची ने अपना लाइक्स नूडल्स को दिया। पहला लाइक नूडल्स को मिला है। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। कुछ को पराठा पसंद आया, कुछ को मसाला डोसा तो कुछ को चाइनीज नूडल्स। चाइनीज खाने को 40 लाइक्स मिले हैं, पंजाबी खाने को 39 लाइक्स मिले हैं और साउथ इंडियन खाने को 41 लाइक्स मिले हैं। लेकिन अब तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। अभी 2 घंटे और बाकी हैं। स्वामी ये देखकर मन ही मन खुश था कि वो जीतने वाला था। कुछ देर में और लोगों की भीड़ आ गई। इन लोगों ने भी एक एक करके सारे पकवान खाए और अपना लाइक दिया। अब ये मुकाबला खत्म हो चुका है और हैरानी की बात ये है कि पंजाबी, चाइनीज और साउथ इंडियन खाने को बराबर के 100 लाइक्स मिले हैं। ये सुनकर हरप्रीत, स्वामी और चिंग तीनों परेशान हो गए। अरे अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना सबसे पसंदीदा है? क्या मालूम। तभी वहाँ बूढ़े चाचा पहुँचे। आपने तो कहा था कि हमें इस मुकाबले से समझ में आ जाएगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, लेकिन यहाँ तो तीनों को 100 लाइक्स मिले हैं। तुम तीनों अभी तक नहीं समझे। क्या? यानी कि तुम्हारे सारे खाने सभी हिंदुस्तानियों को बेहद पसंद हैं। खाना हिंदुस्तान को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। साउथ इंडिया की इडली जितनी चाव से वहाँ खाई जाती है, उतनी ही दिल्ली में भी चाव से खाई जाती है। पंजाब के पराठे बंगाल के हर घर में बनते हैं और देसी चाइनीज का जायका पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे हिंदुस्तान की एक रियासती जबान नहीं हो सकती, वैसे ही एक पसंदीदा खाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो देखा आपने कि किस तरह से इस बड़े खाने के मुकाबले ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। सच में कहते हैं ये गांव वाले, इनके बूढ़े चाचा वाकई बहुत होशियार हैं। ലക്ഷ്മൺപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ചതൻ തന്റെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ജീവിച്ചു വന്നു. ചതൻ സിംഗിന്റെ മൂത്ത മകൾ സ്വാതി പഠിച്ചവളാണ്, വളരെ നല്ല കുട്ടിയുമാണ്. സ്വാതിക്ക് വേഗം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ തലയിലുള്ള മൊത്തം ഭാരം ഇറങ്ങിപ്പോകും. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത്രയ്ക്ക് വിഷമിക്കുന്നത്? സ്വാതി നല്ല ഗുണമുള്ള കുട്ടിയല്ലേ. അവൾക്ക് കല്യാണം എന്നത് വളരെ നല്ലായി തന്നെ നടക്കും ചേട്ടാ. നിങ്ങൾ യാതൊരു ചിന്തയും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് പോയട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം സ്വാതിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയക്കാം. ചതൻ സിംഗ് ഒരു മല്ലിക കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എപ്പോഴും തന്റെ മുതലാളി വഴക്കു പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കസ്റ്റമറേക്ക് വഴക്കു പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇരിക്കും. എനിക്ക് ബാസ്മതി അരി 1 കിലോ തന്നാട്ടെ, ഇന്ന് വീട്ടിൽ ബിരിയാണി ചെയ്യാൻ പോവുകയാ. ഹോ വാവ് അനീതി, ഇത് നല്ല കാര്യമാണല്ലോ. 1 കിലോ ബാസ്മതി അരിക്ക് 200 രൂപയാണ് വരുന്നത്. പണം തരൂ. 200 രൂപയോ? നിനക്ക് വട്ട് പിടിച്ചോ എന്തോ? നോക്കിക്കോ, അരിക്കെങ്ങനെ 200 രൂപ വരാനാ? മറ്റുള്ള കടകളിലേക്ക് വെറും 120 രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അനിയത്തി, ഇതിന്റെ എല്ലാ വിലയും എന്റെ മുതലാളിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വിറ്റാൽ പിന്നെ അയാൾ എന്നെ ചീത്ത പറയുക. അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് പറയൂ, ഇനി ഈ വൃത്തികെട്ട കടയിൽ ഞാൻ ഒരു സാധനവും വാങ്ങിക്കില്ലെന്ന്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോടും വാങ്ങിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും. മറ്റുള്ളവരും ആരും ഈ കടയിൽ വന്ന് വാങ്ങാൻ പാടില്ല. ആ ലേഡി വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ ആ കടയിൽ നിന്നും പോയി. അതിനിടയ്ക്ക് ചതൻ സിംഗിന്റെ മുതലാളി ആ കടയിലേക്ക് വന്നു. അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. എന്നിട്ട് ചതൻ സിംഗിനോട് വളരെ അധികാരത്തോടെ പറഞ്ഞു,
നീ ഏതൊരു ജോലിക്ക് ലായിക്കേയില്ല. നിന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ജോലി വിട്ടു പോക്കുകയാണ്. മുതലാളി, നിങ്ങൾ എന്തിനെങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് 20 കൊല്ലായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനൊന്നും പറയരുത്. ഒരു കസ്റ്റമർ പോലെ നിനക്ക് മര്യാദ ഗവനിച്ചൂടെ? ഇവിടുന്ന് പോയേക്കണം. കടക്ക് പുറത്ത്. നിന്നെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. വീണ്ടും നീ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിന്റെ മുഖം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ചതൻ സിംഗ് ആ സ്ഥലത്തുനിന്നും പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് സ്വാതി ടിഫിൻ ബോക്സോടെ അദ്ദേഹത്തെ വരുന്ന വഴിയിൽ അവൾ കണ്ടു. പിന്നെ അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു, എന്തു പറ്റി അച്ഛാ? നിങ്ങൾ എന്താ എത്ര വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നേ? പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ വെയിലിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക? ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ മോളെ, എന്റെ തലവിധി അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനും നിനക്ക് കല്യാണം ചെയ്തതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ പ്രശ്നം വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്തു പറ്റി അച്ഛാ? നിങ്ങൾ ഇത്ര ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത്ര ടെൻഷനോടെ ഇരുന്നാ നിങ്ങൾക്ക് BP അധികമാവും അച്ഛാ. കാര്യം എന്താണച്ചാ? അപ്പോഴാണ് ചതൻ സിംഗ് അവളോട് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞത്. അച്ഛന്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് സ്വാതിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി. നീ എന്തിനാ മോളെ കരയുന്നത്? ഇതൊക്കെ എന്റെ തെറ്റാണ്. എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുമാരും പറ്റിച്ചിട്ടാണ് മേലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാനുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് പറ്റിക്കാനും അറിയില്ല, വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല. രണ്ടുപേരും അവിടെ വിഷമത്തോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ചില ആദിവാസികളുടെ കൂട്ടം ചൂഴ്ന്നു. അവരെ കണ്ടിട്ട് രണ്ടുപേരും പേടിച്ചുപോയി. ബോൾ, ഈ അച്ഛനെയും മകളെയും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ. ബഗിയുടെ ബോൾ ജയിക്കട്ടെ, എടുത്തിട്ട് വരൂ. ഞങ്ങളെ വിടൂ, ഞങ്ങളെ വിടൂ, വിട്ടേക്കൂ. വിട് ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്ക്. ആദിവാസികളുടെ കൂട്ടം അവരെ പിടിച്ചോ. പിന്നെ അവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ ചതൻ സിംഗും സ്വാതിയും നോക്കിയപ്പോൾ സ്വാതിയുടെ അമ്മ, അതായത് ചതൻ സിംഗിന്റെ ഭാര്യ, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കടി, നീ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് ആരാണ്? നമ്മളടുത്ത് എന്താ ഇവർക്ക് വേണ്ടത്? ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയതാ. ബിരിയാണി ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. പക്ഷെ ഇവർ എന്നെ ഇവിടേക്ക് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു. നമ്മുടെ കൈവശത്ത് നിന്ന് ഇവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഞങ്ങളെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും വല്ലാതെ കഷ്ടത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നീ ചത്തൻ സിംഗ് അല്ലേ? വളരെ നേർമയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനല്ലേ? പിന്നെ ഈ ചത്തൻ സിംഗ് ഒരു മോഷണം ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതെ, ഞാൻ അതേ ആൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പേര് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം? നിങ്ങൾ ആരാണ്? നീ എന്നെ പറ്റി വിട്ടേക്ക്. നിനക്ക് ഈ കല്ല് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഈ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ നീ 10 പ്രാവശ്യം ചാടി വരണം. ഒരു പക്ഷെ നീ ഇതിൽ വിജയിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്കൊരു സമ്മാനം തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബത്തെ വിട്ടേക്കില്ലേ? ഞാൻ നിനക്ക് വാക്ക് തരാം. ആ ആദിവാസിയുടെ തലവൻ പറഞ്ഞതും തന്നെ ചതൻ സിംഗിനെ വിട്ടയച്ചു. പിന്നെ ചതൻ സിംഗ് ആ വലിയ പാറപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചാടിക്കൊണ്ട് നിന്നു. ചതൻ സിംഗ് അതിന്റെ പുറത്ത് 10 പ്രാവശ്യം ചാടിയതും തന്നെ ആ പാറ ഒരു ഭംഗിയുള്ള ചെറുക്കനായി മാറി. അവനെ കണ്ടിട്ട് ആ ആദിവാസികളൊക്കെ ആശ്ചര്യത്തിലായി. എന്റെ മകൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ബഗിയുടെ ബോൾ മഹാരാജ വിജയിക്കട്ടെ. ഞാൻ എപ്പോഴും നിനക്ക് പാതുകാവലനായിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. ലല്ലൻ തിരിച്ചു വന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആരെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അത്യാഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ട് എന്റെ മകൻ കല്ലായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യനെ പറ്റുള്ളൂ. അദ്ദേഹം സത്യമായിട്ട് നേർമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം. അദ്ദേഹം ആ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ 10 പ്രാവശ്യം ചാടണം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പോയ 2 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എത്ര പേര് കുറെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു. നിങ്ങളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കോട്ടെ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളതാ. അതിനിടയ്ക്ക് നിന്റെ കളി ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്ക്. എങ്ങനെ വിട്ടേക്കാനാ? നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകൂ. ആ ആദിവാസി തലവൻ അവരുടെ ആൾക്കാരോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. അവരിൽ ഒരാൾ ചെന്ന് ദൂരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ തിളങ്ങുന്ന ഹാൻഡ് പമ്പ് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഹാൻഡ് പമ്പിന് വേണ്ടിയാണോ? ഇതൊരു സാധാരണ ഹാൻഡ് പമ്പ് അല്ല, ഇതൊരു മായ ഹാൻഡ് പമ്പാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ അടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വരും. മനസ്സിലായോ? സത്യമാണോ? നിങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തരുകയാണോ? അതെ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇത്രയും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മകനെ തന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഹാൻഡ് പമ്പ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനാ? പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഹാൻഡ് പമ്പ് എടുത്തിട്ട് പോയി നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സ്ഥലത്തിൽ വെക്കൂ. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്ക്.
അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് പമ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ വരും. ആ ആദിവാസിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചതൻ സിംഗിന്റെ കുടുംബം ആ ഹാൻഡ് പമ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്നും പോയി. ചതൻ സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ ആ ഹാൻഡ് പമ്പ് പൊരുത്തിവെച്ചു. സ്വാതി ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ചതൻ സിംഗിന്റെ അടിയിൽ നൽകി. എന്തിനാ സമയം കടത്തുന്നത്? ഈ ഹാൻഡ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ, തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലും നല്ലതേ നടക്കൂ. ചതൻ സിംഗ് അതിന്റെ മേലിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചതും തന്നെ അതിനകത്തു നിന്നും ബിരിയാണി വരാൻ തുടങ്ങി. മാന്ത്രിക ഹാൻഡ് പമ്പ് ബിരിയാണി. അത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാരും അതിശയിച്ചു പോയി. അച്ഛാ, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഹാൻഡ് പമ്പിൽ നിന്നും ബിരിയാണി വരുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആദിവാസികൾ പറഞ്ഞത് നേരാണ് അച്ഛാ. ദൈവമേ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും തീർവ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, പിന്നെ സത്യസന്ധ്യം മാത്രം പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അന്നു മുതൽ ചതൻ സിംഗ് ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അതിന്റെ പേര് ഹാൻഡ് പമ്പ് ബിരിയാണി എന്ന് വെച്ചു. കുറച്ചു ദിവസത്തിനകം ചതൻ സിംഗിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു. എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ചതൻ സിംഗിന്റെ ഹാൻഡ് പമ്പ് ബിരിയാണിയെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്താൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം ചതൻ സിംഗിന്റെ പഴയ മുതലാളി അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കണ്ടു. ഇവിടെ നോക്കു ചേട്ടാ, 3 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് ബിരിയാണി കിട്ടുമോ? ജനങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബിരിയാണി തരുമെന്ന്. ചതൻ സിംഗ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ മുതലാളിയുടെ അവസ്ഥ ഒരു പിച്ചക്കാരനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു. മുതലാളി നിങ്ങളാണോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതി വന്നത്? ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി തരാം. നീ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ആളായത്? ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതി. എല്ലാ കടയും വീടും മണ്ണായി പോയി കഴിഞ്ഞു. ചതൻ സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാൻഡ് പമ്പ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അതിൽ നിന്നും ബിരിയാണി വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ പഴയ മുതലാളിക്ക് ആഹാരം നൽകി. ഇതുപോലെ ചതൻ എല്ലാരെയും സഹായിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാൻഡ് പമ്പ് ബിരിയാണി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ഇരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ സ്വാതിയുടെ കല്യാണം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ സൂക്ക എന്നും ലെംബു എന്നും പേരുള്ള 2 സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും എന്നും വഴക്കായിരുന്നു. രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഈഗോ മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വഴക്കായിരുന്നു. അമ്മ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കില്ലായിരുന്നു. ഈ സന്ദർഭം ചതുർ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ ജോലികൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം സൂക്ക ബിരിയാണി കട ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം ലെംബു പേരക്കകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നോക്ക് ലംബോ, എന്റെ കൂടെ നീ മത്സരിക്കാൻ പേരക്ക കട ഉണ്ടാക്കി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കടയും ഇട്ടു. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതിനു മേലെ നീ എന്നെ ഒരു ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നീ അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നിന്റെ സമയം മോശമായിരിക്കും. ദേ ഇവിടെ നോക്ക്, ഇത് നീ എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാണ്. എന്നാ നോക്കിക്കോ മോനെ, നാളെ തൊട്ട് ഞാനും ബിരിയാണി കട വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം നിന്റെ കച്ചവടം ഞാൻ പൊളിക്കും. ശരി, നമുക്ക് കാണാലോ രണ്ടുപേരിൽ ആരാ ജയിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും മത്സരിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ചതുർ അവിടേക്ക് വന്നത്. എന്താ ഇത് മക്കളെ, രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തല്ലുകൂടുകയാണോ നിങ്ങള്? സൂക്ക, നീ എന്താ ബിരിയാണി കട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതും ചിക്കൻ. ആ ശരി, നീ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്ക്, ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ചതുരേട്ടാ, ഈ കട നിങ്ങളുടെ കട പോലെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കാം. ചതുർ പണം കൊടുക്കാതെ നിറയെ ബിരിയാണി കഴിച്ചു. അവൻ സൂക്കയുടെ ബിരിയാണിയെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ലെംബുവിന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സൂക്ക, നിന്റെ ബിരിയാണി അടിപൊളിയായിരുന്നു. കഴിച്ചിട്ട് നല്ല തൃപ്തിയുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ചേട്ടാ, നാളെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം. അത് വന്ന് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടാവും. ശരി മോനെ, നീ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള പേരക്കൊക്കെ താ. നിന്റെ പേരക്കൊന്നും കുറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമല്ല. ലെംബുവിന് ചെറിയ രീതിയിൽ പുകഴ്ത്തിയാലും മതി, അവന് സന്തോഷമാകും. അതുകൊണ്ട് ചതുറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് പേരക്കയും കിട്ടി. സുക്കു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ബിരിയാണി ഒരു പ്ലേറ്റ് 50 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. സൂക്കയ്ക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം നല്ല വരുമാനം കിട്ടി. അത് കണ്ട് ലെംബുവിന് ദേഷ്യം വന്നു. വൈകുന്നേരം രണ്ടുപേരും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പിറ്റേ ദിവസം ലെംബു സൂക്ക വരുന്നതിന് മുൻപ് അവന്റെ വണ്ടി എടുത്ത് പുറപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് അവിടെ ബോർഡിൽ ഒരു ബിരിയാണി ഒരു പ്ലേറ്റ് 40 രൂപ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം സൂക്ക അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. മണ്ടാ, ഇത്രയും വില കുറഞ്ഞിട്ടാണോ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത്? ഇന്നും നിന്റെ ബിരിയാണി നീ എങ്ങനെയാ വിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. 2 കടയിലും ബിരിയാണി വില നോക്കി ജനങ്ങളെല്ലാം ലെംബുവിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത്. ബിരിയാണി വില ലെംബുവിന്റെ കടയിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് കണ്ടത് സൂക്കയ്ക്ക് തോന്നി, എന്റെ ബിരിയാണി വില കുറച്ചാലോ? 50 രൂപ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി അവൻ 40 രൂപ എഴുതി. ഇപ്പോ 2 പേരുടെ കടയിലും സെയിം വിലയാണ്. വൈകുന്നേരം രണ്ടുപേരും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി.
ഞാനിന്നൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞല്ലോ, രണ്ടുപേരും ഇന്ന് നഷ്ടത്തിലാ വന്നതെന്ന്. അമ്മേ, ഇവൻ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ കട മൂടാതെ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല. അമ്മേ, നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരിക്കണം. ശരി മക്കളെ, ഇനി ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യ്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ചതുർ സൂക്കയെ കാണാൻ വന്നു. വരൂ ചിത്രേട്ടാ, വന്ന് ഇരിക്കേ. നോക്കു മോനെ, നിനക്ക് കച്ചവടം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നീ എന്റെ സ്വന്തമല്ലേ. ചേട്ടാ, ഇത്ര കാലം നിങ്ങൾ പറയുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാ ഇനി മുതൽ നീ ബിരിയാണി 5 ഉറുപ്പിക്ക് വിൽക്ക്. ബിരിയാണി 5 ഉറുപ്പിക്ക് വിറ്റാ എനിക്ക് ചിക്കൻ പോലും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നിനക്ക് നിന്റെ അനിയനെ തോൽപ്പിക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കൈകാശിട്ടിട്ട് എല്ലാം സാധനം വാങ്ങിക്കടോ. പക്ഷേ എന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടാ. നിന്റെ ചേട്ടനായിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ നിക്കുന്നത്? നിനക്ക് എത്ര പൈസ വേണ്ട ഞാൻ തരാം. നിനക്ക് പൈസ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് തന്നാ മതി മോനെ. ചതുർ സൂക്കാക്ക് കടം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം സൂക്ക ഒരു പ്ലേറ്റ് ബിരിയാണി 5 രൂപ എഴുതി വെച്ചു. സൂക്കയുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ക്യൂവിൽ നിന്നു. ടോക്കൺ കയ്യിൽ വെച്ച് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി. ലംബുവിന് ഇത് കണ്ട് വിഷമമായി. അപ്പോഴാണ് ചതുർ അവിടേക്ക് വന്നത്. എന്ത് പറ്റില്ല അമ്പോ, നീ എന്തിനെങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നേ? സങ്കടം എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ. എന്നാ നീ ഒരു പ്ലേറ്റിന് ബിരിയാണിക്ക് 5 ഉറുപ്പിക്ക് വിൽക്ക്. എന്റെ അടുത്ത് അത്ര കാശൊന്നും ഇല്ല ചേട്ടാ. ഈ സൂക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാശ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നീ വിഷമിക്കണ്ട മോനെ, നിനക്കുള്ള കടം ഞാൻ തരാം. നീയും 5 ഉറുപ്പിക്കുള്ള ബിരിയാണി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങ്. ചതുർ ലംബുവിനും കടം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും ബിരിയാണി 5 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. വരൂ വരൂ, ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വരൂ. അതിന്റെ വില 5 ഉറുപ്പിയാണ്. ഒരു പ്ലേറ്റിൽ 4 കഷ്ണം ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും. വരൂ വരൂ, നല്ല ബിരിയാണി, സ്വാദുള്ള നല്ല ചൂടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി, 5 ഉറുപ്പിയുള്ള ബിരിയാണി, 5 ഉറുപ്പിയ പ്ലേറ്റുള്ള 5 പീസുള്ള ബിരിയാണി. അവര് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സഹായമായി. 5 രൂപയുടെ ബിരിയാണി എല്ലാരും വാങ്ങിക്കഴിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയോടെ ബിരിയാണി എല്ലാം കാലിയായി രണ്ടുപേരും വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇന്ന് എത്ര കാശ് സമ്പാദിച്ചു? രണ്ടുപേരും അവരുടെ അമ്മയോട് സത്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു. ശരി, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പണം തന്നത് ചതുറാണോ? രണ്ടുപേരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ, ചതുർ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന്. അമ്മേ, ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം അമ്മേ. അതെ അമ്മേ, ഇനി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വഴക്ക് കൂടില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എത്ര വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നോ അത് മറ്റുള്ളവർ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മേ. അതെ അമ്മേ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഇനി മുതൽ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കോളാം. ആ ചത്തുറിന് ഞങ്ങൾ ഒരു പണി കൊടുത്തിട്ടേ പറ്റൂ. അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും ഒരു കടയിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് കടയ്ക്ക് പേരിട്ടു ലംബു സൂക്ക ചിക്കൻ ബിരിയാണി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ എത്തി. ചതുർ അവിടെ എത്തി അവരെ കണ്ടതും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവരും രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒത്തൊരുമ കണ്ടിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ശരിയാവില്ല, ഓടിപ്പോകാമെന്ന് കരുതി. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐക്യത്തോടെ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒത്തൊരുമിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അതെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. അതുപോലെ മുഖസ്തുതി പറയുന്നവന് വിശ്വസിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജീവിതം നാശമാകും.